waxay ahayd xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ka dhacday gudaha masjidka Al-Raxma ee degmada Balad Xawo. xafladani ayaa waxaa soo qaban qaabiyey maamulka iyo macallimiinta Machadka Al-Tanbiih ee barashada culuumta sharciga iyo luqadaha, iyadoona xafladani ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan, mas'uuliyiin sida Farxaan Barre Cabdille, culamaa'udiin ay ka mid yihiin Sheekh Maxamed Macalin Xasan, Dr. Xasan Cabdullaahi Xade, Sheekh Aadan Axmed Kaalmooy, Sheekh Aadan Kaar, waalidiin, maamulka Machadka iyo ardayda dhigata Machadka. Ujeedka xafladani ayaa ahayd hambalyada iyo shahaado guddoonsiinta arday kor u dhaafaysa 20 arday, kuwaas oo ah dufcadii koowaad kana qalin jebiyey marxaladda hoose dhexe iyagoona u gudbay heerka thanawiga ama dugsiga sare. ugu horeyn waxaa xafladda lagu furfuray qaar ka mid ah aayaadka Qur'aanka Kariimka ee qowlka Eebe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. intaasi kadib waa kuwan qaar ka mid ah ardayda Machadka Al-Tanbiih oo soo bandhigay qaar ka mid ah waxyaabihii ay barteen. Alhamdulillah alladhi wasi'a kull shay'in rahmatan wa 'ilma was-salatu was-salamu 'ala al-mab'uuth ila an-nas mu'allima ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله القائل فيما صح عنه طلب العلم فريضة على كل مسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ضربوا أروع الأمثلة في طلب العلم حتى صاروا النجوم يهتدى بهم وقادة في الخير يقتدى بفعالهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لقد رفع الإسلام عن شأن العلم وأهله، وذلك من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب العزيز قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وواضح من خلال هذه الآية الكريمة أن القيمة التي جعلها الله عز وجل وسيلة للترجيح بين الخلق هي العلم. ولما رفع الله عز وجل المؤمنين خص العلماء منهم بفضل الدرجات فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن الآية القرآنية الدالة على شرف العلم مكانة آله ما ورد من استشهاد الله عز وجل بهم دون غيرهم على أجل مشروع، وهي كلمة لا إله إلا الله. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كما بين الله عز وجل في القرآن أيضا أن الفرق بين العالم وغيره كالفرق تماما بين الأعمى والبصير. من أين تؤخذ العقيدة الصحيحة؟ العقيدة الصحيحة لا تؤخذ إلا من المذهب ويذكر الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أنواع التوحيد وما هي؟ أنواع التوحيد وهي الربوبية عرف توحيد الألوهية. هو توحيد الله الأفعال العباد التي تقربون إليه مما شرعه لهم. ما الحكمة من خلق الجن والإنس وما الدليل
كتاب قراءة الزرير وأنا قبل أيضا صفات الحروف. صفاتها جهر ورق مستفيض وفاتح مثبتة وفي الدخول موسى فحاسه شخص سكت شديدها لفظه أشد قد بكت وبين رق وشديد للعمر وصغر الوقوس بدقدق الحسد صفيرها سعد وسيسين قلقلة قد جد ولين وهو ياء ساكنا وفتحا قبلهما وللحراف صححا باللام والروا بتقرير جعل وللتفششين ضادا استدل باء تجويد والأخذ بالتجويد حل لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به إله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء حروف حقها من صفة لها ومستحقها. أنا معك سبيل علوم الشرعية واللغات وأنا هكذا كسر عندنا كما كسر صومالي dalkaygiiyo ducaanihi maynaya allow dambigeennana allow deeqdaadahayn allow deeqyowna sii aamin daynoodib dalkaygiiyo dadkaygiiyo ducaanihi maynaya allow dambigeennana allow deeqdaadahayn allow deeqyowna sii aamin daynoodib allow dibindaabiyo dubaaqna canoogaliyo jareennadiyo human kadow dadkeena rabow aamin daynoodib allow dibindaabiyo dubaaqna canoogaliyo jareennadiyo human kadow dadkeena rabow aamin daynoodib allow dadkeena kayeen uliyadiirkeeda oo rabowna daday waxdan nacayb law kala dukiyo idiinu badaahayo rabownaga saa waxdada aamin daynoodib. How does it seem to you if we discuss the economy of Somalia? It seems to me a very good topic to talk about that. As you know, the economy of every country depends on something. So, what does the economy of Somalia depend on? The economy of Somalia depends on exportation of livestock, bananas, hides, fish, charcoal, and etc. What do Somali businessmen export? Somali businessmen export many things such as livestock, different kinds of fruits and vegetables, charcoal, lobster, and so on. What do Somali businessmen import? They import all kinds of goods, such as essentials, foodstuffs, electrical equipment, computers, clothes, utensils, agricultural, industrial machinery, and so on. Nice to meet you. Nice to meet you too. dhanka kale waxaa goobta ka hadlay marti sharaftii kala duwaneyd ee kasoo qayb gashay xafladda oo ay ka mid yihiin culimada, waalidiinta iyo qaar ka mid ah macallimiinta oo dhammaantood ka hadlay sidii hore loogu sii socon lahaa iyo horumarka haatan la gaaray. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله أولا وآخرا الله يانكم هذينينا mahad aanan koobi karin qiimaha ay leedahay oo runtii mudan mar walba in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan mahad u celinno nacamta uuna siiyey darteed oo nicmat alislaam ay ugu horeyso iimaanka iyo gaar ahaan barashada cilmiga sharciga in la barto waa nicmo weyn oo cadiim ah oo alla in looga shukriyo u baahan oo aanan hore u jirin in badan oo laakiin maanta alxamdu lilah muuqanaysa astaanteedii. intaa kadib waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay inaan dhammaanteen ka cabsanno cabsidiisa dhabta ah waxayna ka kooban tahay laba qodob baa lagu soo koobaa. wuxuu allana faray inaan qaadanno
oo sharcigiisa qur-aanka iyo sunnada ay nafarayaan wuxuu naga reebay oo qur-aanka iyo sunnada ay naga reebayaanna inaan ka harno oo aana ku qaadanno fahamkii salafu saalixa sidaasi weeye alla ka cabsiga markii la soo koobo culimmada intaasay ku soo koobaan intaa kadib xafladdan maanta aanu iskugu nimid oo qiimaha badan bacda xamdillaahi waxaan u mahad celinaynaa maamulka iyo macallimiinta macadka aلtanbiih lilculuumi الsharciyati wاlcarabiyati oo ku yaal beled xaawo oo ay maanta ka qalin jibinayaan qeybtiisa hoose dhexe ama asaasiga ah ardadaasi qiimaha iyo quruxda badan oo dufcaddii koowaad oo u gudbaya dugsiga sare ardadaasi 20 arday ayay ka kooban tahay baa layidhi gabdhay wiilal ba iskugu jira waxaan leenahay markaa hambalyo 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 ayaan leenahay ardadaasi qalin bedelanaysa oo u gudbaysa marxalada sare iyo macallimiintii soo saartay iyo maamulkii arrintaani fikiray oo ugu horeeya maamulaha guud ee macadka macallin farxaan iyo tiimkiisa farxaan barre cabdilla caalim iyo tiimka barnaamijka la asaasay oo haddana gacanta ku hayo jazaakum allahu khayran baan leenahay wabaaraka allahu fiikum marka farxad bay inoo tahay maanta inaan la wadaagna farxadda iyo raynraynta ardadaasi iyo waalidiinta ilmahaasi dhalay dhammaantood waa ugu hambalyaynaynaa intaa kadib ku dheeraan maayo mawduucana in haddee lagu dheeraada maba mudno waxa maanta loo fadhiyo waa arday baratay cilmiga sharciga iyo carabiyada waxa lagu baahi bixi karo oo dadka ay u baahan yihiin maanta waa shareecada soo sidaa ma ahan dadka in la baro qur'aanka culumta sharciga carabiga oo ardadaasi qiimaha badan oo xijaaban oo gabdhaha leh oo dhallinyaradaasi qamiisyada iyo cimaamadaha sita la soo saaro oo fikirkooda saliim yahay oo maskaxdoodu degan tahay oo cilmi ku qalabaysan ilaa iyo jaamacad in la gaarsiiyo shay aad iyo aad u qiimo badan weeye way jirtaa dadku inay jecel yihiin injineer in la soo saaro ama dhakhtar in la soo saaro waa cilmi loo baahan yaho qiimo badan weeye maanta laakiin aakhiro markii la tago waxba kama gooyo injineeriya iyo waa dictor meelahaasu gaaray iyo waa brofeysor iyo ilaahay agtiisa iyo camalka saalixa iyo qiyaamada wax la isweydiinayaba ma aha waxa la isweydiinaya waa diin waa tawxiid waa sharci waa cilmiga islaamiga waxa dadku adduunna ku badbaadaan aakhirana ku badbaadayaan marka inaan dadkeenna da'yarteennana barno dadka waaweyna inay macaahidda ku biiraan ilmaha keliya in la baraya ma aha waxaa loo baahan yahaa gabdhaha iyo dhallinyarada waaweyn inay macaahidda tagaan oo shareecada bartaan waad og tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu soo dejiyey qur-aanka markuu inoo soo dejinayey nabi moxamedna noogu soo dhiibay risaalada oo waxyiga uu noogu soo dhiibay wuxuu ugu talagalay isbeddel in lagu sameeyo adduunka risaalooyinkii hore markii xoogaa ku yimid boor ambiyadii hore wakhtigeedii 100 sano laga soo gudbay ayuu ilaahay nebi moxamed soo diray kitaabka qur-aankuuna la soo diray ummadda uu u keenayna ummad aad u hooseysa ay ahayd runtii kitaabka ummadda uu ku soo degay carab bay ahayd carabtuna dhaqankooda wuxuu ahaa dad buuro iyo saxaro degan oon dhaqaalo haysanin bay ahaayeen dad ilbaxnimo aan haysanin bay ahaayeen laakiin qur-aanka markuu ku soo degay ee ay qaateen ee ay ka run sheegeen sharaf oo dhan buu ilaahay ku gaarsiiyey dowladihii waaweynaa oo ruum iyo furus la dhihi jiray waxaa looga guulaystay oo lagu dardaray hub iyo nuclear ma ahayne kitaabka qur-aanka wey ciddii doonaysa marka inay karaamad hesho qofkii doonaya inuu sharaf adduun iyo mid aakhiro helo dadka waa inaanu ku horkacno sharciga barashadiisa waxaan marka dardaarmayaa in la soo buuxiyo goobaha cilmiga sharciga oo ay ugu horeeyaan macaahidda sharciga sida macadkan aلtanbiih lilculuum الsharciya wاlcarabiya beled xaawo ku sugan ee laga aasaasay
oo runtii maanta iftiin soo baxay ah waxaan leenahay marka goobaha cilmiga uu ka jira iyo xalaqaadka iyo macaahidda sharciga ardayda hal la geeyo waxaad ogtihiin macadka systemkiisa waa jimco iyo khamiis kaama diidaya ama kaama reebaya inuu ardayga iskuulkii soo dhigto dugsi qur-aanna meel ka soo dhigto faa'iido kadibna jimcada iyo khamiista ayaa barnaamijkii iyo manhajkii oo dhan loogu diyaariyay labada gelinba waa la shaqaynayaa maadooyinkii usbuuca toddobaadka lagu qaadan lahay ayaa lagu qaadanayaa labada maalmood oo khamiista iyo jimcada waa fuul weeye lama nasanayo labada maalin waayo ilmaha iyo dhallinyarada nasiina haddii la siiyo maxaa soo baxayo waxa ugu sahlan oo soo baxaya waxaa weeye kubadda inay tagaan waa waxa ugu sahlan waxa kale waa ka sii daran yihiin cubadkii waad arkaysaan maanta habdhaqanka yimid iyo dhibaatada timid iyo waalidkii ilmihii inay kala taagan yihiin oo ilmihii meel loola cararo iyo meel lala aadan la garan lahayo waad arkaysaan waxa marka lagu badbaadiyey waa cilmiga sharciga ahamiyadda ay qiimaha uu leeyahay haddee kollay meeshaan haddaan liiraa looga hadlo waqti bay qaadanaysaa waxaan leenahay baaraka allahu fiikum inta barnaamijkaan u istaagtay maamul iyo macallin iyo waalid iyo cid walba oo culamaa udiinka ka qayb qaadatay jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala kulankan barakaysan aan la qaybsanayno farxadda carruurteenna wiilal iyo gabdhaba ee ka qalin jebinaya marxaladda dhexe ama marxaladda mutawasitka ah acdaadiya ee macad tanbiih aad baan ugu faraxsannahay waxaanan ilaah subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa inuu ilaahay tawfiiqda waafajiyo tacliimtooda in lagu dhammaystiro waxaan uga mahad celinaynaa waalidiintii intaan soo gaarsiiyey macallimiintii saan ugu soo dadaalay iyo iyagana ilaahda subxaanahu wa tacala waxaan uga barya inuu tawfiiqda waafajiyo miraha dadka ugu soo saaraysaan waa mirihii ugu fiicnaa ee dadka ilaah subxaanahu wa tacaala uu ku hagaajin lahaa dadka dal iyo dunyo iyo dadba waxaa hagaajiya dad hagaagsan marka qof marka la dhiso ummad baa la dhisay wiilal iyo gabdhaba iyagoo weliba gabdhuhu sii muhiimsan yihiin oo waxaa la yidhaahdaa qofka wiil waxbara qof buu waxbaray laakiin qofka gabar waxbara ummad buu waxbaray maxaa yeelay waa gurigii dhammaa oo ummadda dhan laga hogaaminayay ka soo baxaysa marka al-ummu madrasatun idaa acdadtaha acdadta shacban tayiba alcaraaqi haddaa hooyo diyaariso ummad baa diyaarisay marka waa wax lagu farxo wiilal iyo gabdhaba inay maanta yihiin ardada noo qalin jebinaysa waxaa markaa aan kula dardaarmayaa ayaga annaga jaamacadda gadow ahaan aad bay farxad gooni a noogu tahay ardada saan usoo qalin jebinaysa maxaa yeelay xaruntii ay u socdeen ayaan u fadhinaa waxaa weliba xusid mudan macallimiinta iyo maamulka meesha jooga waxay u badan yihiin ama la dhihi karaa intooda badan waa ardadii jaamacadda gado ka soo qalin jebisay ee haddana nafcigii iyo ilaah subxaanahu wa tacaala aqoontuu siiyey uga faa'idaynaya ummadda marka way ku mahadsan yihiin bal hadda magaalada waxaa ka muuqda in maraakista ugu muhiimsan ay ardadii jaamacadda gacanta ku hayaan oo kicinayaan marka hadda waxaan rajaynaynaa ayagana inay meeshii macallimiintooda badankooda ka soo baxeen noogu yimaadaan marka halkaas baa noo ballan ah waxbarashadiina sii wada qaybta tanawiga bilowday iyo qaybta ku xigtaba biidni illaahi tacaala waagii hore ma jirin arday jaamacado ka soo baxday gobolka oo macallimiinka ah laakiin hadda alxamdulilah waa helnay waxaan rajaynaynaa marka inay noqoto waxbarashadu intii in ka weyn oo markii dad badan ay noo soo baxaan qof walba waxba u taraya marka wax ka qabanaya marka waxaan leeyahay soo dadaala soo socda dadka aad u imaanaysaan waa dad macaahid kala duwan magaalooyin kala duwan meelo badan ka yimid marka ku xisaabtama inaad ummad la tartamaysaan ardada maxadka hadda kuwa qalin jebinaysa iyo kuwa soo socdaba marka hadhow ummad ilaahay baad dhexgeli doontaa meelo wada wax ku soo bartay qof walba dadaalkiisa waa marka hamoodin meeshaan haddaa ugu fiican tahay xagga inaa ugu fiicnaan doonto dadaal badan ay u baahan tahay maxaa yeele meelo badanaa laga dadaalayaa inaad ugu fiicnaataan waan rajaynaynaa laakiin ku talagal inaad ummad la tartamaysaan oo macadkan keliya ma aha macaahidda fara badan iyo magaalooyin fara badan ayaa jaamacadda kulminaysa isugu imaanaya waxaan aad ugu mahadnaqaynaa maamulka oo aad ugu soo dhabar adeygay duruuf kastoo jirtay iyo inay meeshaan soo gaarsiin ardadan waalidkii daba socday intaa daba taagnaa
juhdigan inaan laban laabno ummadeennana aan ku badbaadino waxbarashadaas ayaan isu dardaarmaynaa. waxa keliya ee ummad ay ku badbaado waa waxbarasho waa nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi adduunka oo dhan oo hallaysan markii ilaahay soo bixiyey ciidan lama soo siin, xoolana lama soo siin, uu adduunka ku bedelo wax uga bedelo diin iyo cilmi baa la soo siiyey ilaahi subxaana wa tacaala. cilmigiibu ummadda saan uga dhigay, cilmigaas baan ku badbaadaynaa mid yari mid weynba. marka waxaan xusid mudan oo kale dhallinyaradii waa waxa noo baranaya waalidiintana inay bilaabaan, oo waxaa jira jaamacadda hadda da' shardi ma aha, waxaa isla dhigta ama isla qalinjabiyeyba wiil iyo aabbihii iyo gabar iyo hooyadeed. jaamacadda dadka noogu yimid ka mid hadda qalin jabiyey wiil iyo aabbihiis, hadda waa isku fasal, kuwana waa qalin jabiyeen, wiil iyo aabbihiina waa qalin jabiyeen, kuwana gabar iyo hooyadeedna waa isla dhigtaan. hooyadii waa qalin jabisay, hadda gabadhii weli ku dambaysa. marka way leeyihiin waxaan rabnaa maxadka inuu yeesho qayb dadka waaweyna, rag iyo dumar. hadday wakti ku soo dhaafay hadda waa laga faa'iidaysan karaa. marka fursaddu waa wada saanix waaye. jazaakum allahu khayran. runtii dareenkaygu aad buu u kacsan yahay. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. runtii madarasada ama macadka tanbiih lilculuum alsharciya walcarabiya xaqiiqatan bandhigga hadda maanta gabdhaha iyo wiilasha ardada noo soo bandhigeen baa waxaa lagu qiimayn karaa, miisaana lagu saari karayaa meesha wax lagu barto qiimaha ay leeyihiin iyo isay u tayaysan yihiin. runtii waxaa mahadda iskale bacdallaahi caza wajal maamulkii macallimiinta muxuu ahaaye ishaysto, iska warqabo, dadaal xooggana ku bixinaya ardada. aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. fariin baan diraynaa marka, fariin ama barqiyad baan diraynaa. waxaan u diraynaa waalidiinta ubadkooda macadku aysan dhiganin baan u diraynaa. waxaan leenahay indhihiina waxay idiin hayaan, kuwa jooga ha gaarsiin kuwa maqan. falyuballiq ashaahidu alqaa'iba wayaan. waalidiinta kuwa hadda maanta jooga indhahooda ku arkaya waxa la soo bandhigay cilmi aqoon diineed ah iyo maadiba, ha gaarsiina waalidiinta carruurtooda bannaanka hor ordahayaan, oo baabuurta daba qabsan hayaan, oo cambiirada daba cararahayo, oo kubadda ceyrinhayo, oo duurarka marmarahayo, oo habeenkii 5 saac 6 saac duurarka iska meelaha fafadhiyo. horta ha gaarsiiyaan fariintaas. maanta macad tanbiih wuxuu soo bandhigay runtii xaqiiqatan waad gaarsiinaysaan insha allah, si carruurtooda ay ula soo gaaraan macad atanbiih lilculuum alsharciya walcarabiya. haddaba marka waxaan u soo noqonaya ardadii. waxaan leeyahay hambalyo 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 ardadii, gabdhihii iyo wilishii noo soo bandhigay aqoonta. runtii gaaray xilli dugsigii dhexe ay ka qalin jibinhayaan, marxaladii thaanawigana ay u gudbahayaan ama secondary diiniga ay u gudbahayaan. waxaan leenahay insha allah ilaa heer jaamacadeed baad gaari doontaan biidnillahi caza wajal. waana soo dadaasheen maa sha allah. qoraxdii, kulaylkii, duruuftii adkeed baad ku soo sabarteen. haddana waxaa weeye safarku waa sii dheeryahay. ardadaan la hadlahaya, ardada safarku wuu sii dheeryahay ilaa university, ilaa jaamacad baa sii harsan. waxaa weeye marka waxaan leenahay insha allah ilaa heer jaamacadeed cilmiga yaan la daynin. waxaad ogaanaysaan akhyaaray, khaas ahaan arday iyo waalidiinba, waxa qofka bini aadamka adduunku qiimo ku yeesho waa aqoon. aqoon weeye wuxuu qiimo, xoolo kasta hadduu leeyahay magaciisa ma sheegnaanayo, laakiin markuu qofka aqoon diineed yeesho wax magac buu yeelanayaa, magac buu yeelanayaa. macallin hebel baa la leeyahay, sheekh hebel baa ilaa godkuu ka gelahayo magacaa baa u soo yeelhaya. laakiin ninka taajirka ee maalqabeynka ahi dadkiisuu ka mid yahay, dadkiisu ka mid yahay. maalin hebla ninka hebel ubaa dhintaa la leeyahay, laakiin wax magaca oo uu sito ma uu jiro weeyaan. laakiin ninka aqoon diineed iyo maadiba la dhintaaye weligiisu uu sheegnaanhayaa. marka waxaan leenahay aqoontii tacliinta gacanta midigta aan ku qabanno biidnillaahi caza wajal. intaa waxaa ii dheeri ah macadka tanbiih. annaga ka culamo ahaan iyo ducaad iyo dadka ahlu khayrka ahaa isku day waxaan sameynay dhul loogu helaa, dhul lagu dhiso. maxaa yeelay khamiisii jimcaha meesha lagu dhiso waa iskuul baa lagu dhigaa, kuma filna. marka arday dhowr boqol gaaraysaa meesha ayaa dhigato. annaga waxaan isku daynay sidaan dhulku baadigoobi lahayn. dhulkii waan helnay, waa noola yabooy. haddana ilaahay amarkii
qolaa dhaxda naga gashay oo ilaahay amarkii waxaa uga suurtagelin in maaragta si la rabay aan ku helno haddana waxaan leenahay waalidiin iyo culummo iyo ducaad annagoo isku wada kaban waxaan rajaynaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala inaan maxay ahayd u istaagno sidii macadkii loogu heli lahaa dhul isaga uu leeyahay looguna dhiso biidni illahi caza wajal marka mar labaad iyo mar saddexaad waa hambalyaynaynaa ardada muxuu ahaaye qalin bedelatay dugsi hoose dhexe ilaa dugsi sarena usii socotay insha allah waa hambalyaynaynaa waalidiintii runtii waxaan halmaamaynin waalidiintii intaa dhexda u dhuuqsaday oo ku soo dadaalo ubadkooda maantana soo gaarsiiyey halkay maanta marayaan iyo aqoontii cilmigay noo soo bandhigeen ayagana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin culimmadu waxay noo sheegi jireen xirowga wuxuu cunaa 3 gaajo ninka xirowga markuu wax cunaya 3 gaajo wuxuu cunaa gaajo hore u haysay iyo gaajo hadda hayso iyo gaajo imaan doonto marka waxaan leeyahay macadkan hadday hore u jirtay xagga waxbarashada in looga liito iyo haddii hadda jirtay iyo hadday jiri doontoba baahidaas inuu dabooli doono xagga aqooneed baan filayaa macallimiinta meeshaan ka soo shaqaysay soo dadaashay waan u mahad celinayaa saaxiibaday khayr allah siiyo waa mahadsantihiin rag badan baa isla soo bilownay fikir ahaan isla soo bilownay waxqabad markay imaadayna rag badan baa jiray laakiin maanta inta joogto ragga horena waa mahadsan yihiin ragga hadda joogana 2 jeer iyo 3 jeer bay mahadsan yihiin waalidiinta waxaan ka codsanayaa inaad raggaa garab istaagtaan dad qalanjibinayo baa la arkay waxa lagu soo marayaa dhurwaabaa waxaa laga sheegay dhurwaabaa dhargaad leedihiin maxaad ka ogtiinsaan hasha ku diliyo dhurwaabaa hal dilaad maqlaysaane hasha waxaa iga qabsaday markaan dilaya maxaad ka ogtihiin oo yidhi marka raggaan qalanjibinayo waxaa way soo saaray macallimiin waalidiinta baahida haysoo kala haysto waalid walbe wuxuu jecel yahay saakin danihiisa inuu u kallaho iyagana waalidiin ay ka mid yihiin oo inay kallahaan oo arsaaqadooda u kallahaan way jecel yihiin laakiin canugaagii bay meel la fadhiisteen ilaa uu ka qalinjibayna way ag fadhiyaan danahoodii oo dhan bay u baajiyeen wax saasoo hadda oo aad ku siisaanna ma jirto marka macadkii wuxuu u baahan yahay kow horta arday buu u baahan yahay bulshada in la wacyogeliyo oo arday la keeno macadkii ilaa macadka waxa loo furay waa dadkii loo dhigayn hadday banooni loo furayn hadday banooni ciyaarayaan oo aysan imaanaynin dhibkeeda ay leedahay marka ardayda hadda joogto oo badan arday kaloo badan baa kasii maqan oo qaarkoodna nala bilaabeen qaarkoodna ay weli imaadin ardayda marka waa loo baahan yahay in wacyigelin la sameeyo oo macadku helo arday uu helo oo ardayda banaanka jooga ay soo xaroodaan midda labaad waxaa loo baahan yahay macadka dhul buu u baahan yahay dhulkaa isagana waxaa weeye abaad ogtihiin dawlad maanta diinta taageerayso oo dhul u gadayso oo macallimiin mishaar siinayso oo bugaag iyo qalimaan iyo kitaabo u iibanaysa inaysan jirin waad ogtihiin dadka soomaaliyeedna waxaa lagu ammaanaa inay isku tashiga ku fiican yihiin goobahooda waxbarashada waa dhismayaan waddankii oo burbursan ba haddana waxaa la arkaa maalin walba maalinta kasii dambayso in ay goobihii waxbarashada kusii dirsamayaan oo ganacsigooda uu kor usii socdo dadka ha dhammaadaan hadday rabaan laakiin waxaa la arkayaa in ay magaalo walba meeshay joogto aysan joogin guryihii ay kasii badan yihiin goobahi waxbarashada kasii badan yihiin ganacsiga kasii badan yihiin marka waxaa la rabaa in aan isku dayno inaan macadkaa usoo joogsanno oo macadkanaga aan dhisanno oo dhul isaga u gaara uu yeesho hadda khamiistii jimcuu shaqeeyaa laakiin wuxuu diyaar u yahay inuu 5 beri xataa shaqeeya haddii la helo dhulkeedii iyo bulshada isku tashatay haddii la helo bulshada marka inay usoo joogsato goobta ay diinteeda ku baran lahayd qof aan wax la barin haddii waxba ma tarayn qof aan wax la barin waxba kama sugaysaan meelahan hadda waxyaalaha lagu akrinaya hadda arday ay soo bandhigeen waxaa ka mid ahaa in qofka hadduu yar yahay aqoonna uu leeyahay uu qoomkiisa isaga ugu weyn haddii uu weyn yahay un aqoon lahaynna dadka ugu yaryar uu la mid yahay marka ilmahaaga canugaaga isagoo yar inuu noqdo dadka ugu waaweyn inuu noqdo haddii aad rabto waa inaad waxbartaawa marka khayr allah idin siiyo bulshada waxaa la rabaa qaybteeda diiniga ah inay garab istaagto dowladda soomaaliya iskuullada fasal maalinta sabtiga ilaa maalinta arbacada ay shaqayn jireen sidaa daraaddeed waqti diin lagu barta lama haynin khamiista jimca basaa la haysta khamiistii jimcadan hadda waaba la isugu imaaday oo khamiista waa ku darsato horey jadwalku waa ugu jirtay laakiin xoogaha dowladii hore kumay qasbaynin hadda ha la isku qasbaa imaado jimcana fasaxa la iska ahaan jiray marka meesha waxaa ka muuqato waqtiga keliya loo ogol yahay diin ha la barto waa maalinta jimcaha khudbada intaan la aadin ka hor qaraf ha la siihana lagu gala tago taa ayadana waxaa weeye ma yara qurux badno
galabna dugsi baa iska lahaan jirayo ma lahayn macaahid ma lahayn marka labadaas beri haddii laisu diiday hadda wixii ka dambeeya waxay noqonaysaa in la sameeyo goobaha diiniga meel istiqlaal ay u leeyihiin sidaa daraaddeed marka ninkii raba inuu maadiga bartan uu doorto ninka raba diiniga inuu bartan uu doorto oo isku waqti shaqeeyaanba taas ayada unbay tegaysaa haddii hadda ay noqoto sida ayadaa marka waxaan ka codsanayaa dhammaan bulshada in ay u istaagaan inay macadka garab istaagaan ilmahooda keensadaan doctoorka khayr laasiye waxyaalaha nagu baraarujiyo waxaa ka mid ahaa carruur basi loogama baahna inay bartaan macadka ay wax ka bartaan dadka waaweyn khaasatan dumarka waa inay imaadaan oo macadka meelha naloo hagaajiya dhaan duruusta lagu qaato macadka ay qaataan dumarka qaataan wax u diidaya ma laha waad qalin jebin kartaa waxaa hadda ka hore sheekh mustafa ka dhageystay nin 54 sano jir inuu waxbarasho bilaabay 90 sanana uu ku dhintay isagoo markaa sheekhu ugu weyn degmadiisu uu yahay isaga marka waa dareemi kartaa adoo 54 sano jir xitaa haddaad bilowdo inaad heer sar wax ka gaari karto khayr allah idin siiyo ilaahayna ha idin barakeeyo waa idin sugaynaa annaga bas maana guulaysanin kaliga annaga guul ma gaari karna waxaa weeyaan guush waxaana gaarsiin kara shacabkaana gaarsiin kara guush waxaana gaarsiin kara waalidiinta guush waxaana gaarsiin kara muslimiinta guushaan macallimiinta magacan bay u noqdeen laakiin ogaada ardayga la-aantiisa maysan guulaysteen waalidka la-aantiisana may guulaysteen marka bulshada waxaa rabaa inay dareen yeelato oo ay wax barato waxaan kaloo mahad ballaaran direynaa dhammaan intii kasoo qeybgashay xafladan martishaafka waalidiinta hooyooyinka dhalinyarta culimaadudiinka salaadiinta aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin sida waqtigiina qaaliga inoo soo siiseen oo aad inooga qaybsanaysaan maalinkan weyn oo ah maalin ay inoo jirto xaflad qalinjibina ee dafcadda koowaad ee macadka tanbiih lilculuumi sharciyati walluqa ardaydaas oo ay tiradooda tahay ama ayba ka badan tahay 20 kuwa oo hadda ka baxay dugsiga hoose una gudbaayo dugsiga sare saa ogtihiinba waalidiinta iyo dhammaan inta macadka ka warqabtaba macadka meesha uu marayo kulley dad badan baa la socdo xafladan xafladii ku horeysay waxa aan halkaan u fadhinay xaflad daafura oo macadka lagu daafuraayo waxaa markaa loo fadhigiisa alxamdulilah uu ku mahadsan yahay maanta haddana inaan xafladan u fadhino ayadoo haddana wixii aan daafurnay qalinjibintoodii in maanta haddana loo fadhiyo macallimiin iyo maamul haddaan nahnay aad iyo aad bay arrintaas farxad qaas ay noogu tahay runtii waana dadaalayna war adeeg aan soo bixinay annaga iyo waalidiinta iyo dhammaan intii culimaadudiinka ee nagala taagneed ee talooyinkana siinaysa intaa kadib saa ogtihiinba macadka waxa uu dul saaran yahay ama uu ku yaalaa iskuul ka mid ah iskuullaha hadda xaafadda ku yaallo iskuullada waxa ay shaqeeyaan sabti ilaa arbaca ay shaqeeyaan laakiin hadda sida wasaaradda waxbarashada ay sheegayso khamiistii ayaa la rabaa in lagu daro maalmihi dugsiga la dhiganayay oo saa waxay ku noqon doontaa ardaydii iskuullada dhiganaysay inay iskuulka aadaan sabti ilaa khamiistii inay dhigtaan meesha keliya waxaa ku soo haraysa marka jimco arrintaa ilaa hadda waxaa waayo dadaalkeedii waa socdo haddii saa dareemi kartaanna macadkii waxaa u baahan yahay dhul asaga u madax bannaan oo waqtiyadiisa khaaska iyo waqtiyada guudba uu ku howlgalo haddii taana waxaa looga baahan yahay ama lagu heli karaa isku xirnaan dhanka waalidiinta iyo dhammaan culimaadudiinka iyo dhammaan inta waxbarashada danaynayso runtii sanadihii hore waan ognahay xaafadanada 5 sano 10 sano 15 sano ka hor xaafadanada sida ahayd waan dareemi karna iyo maanta meesha aan marayno iskuulaadkii maasha allah tayaday leeyihin meel fiican bay marayaan macaahidii sidoo kale meel fiican baa marka wax la marinaya waxaan rabnaa marka in keliya soomaalida waxay tiri faraska markuu ordaayo usha waxaa loogu dhufto ma aha faraska inuusan ordaynin laakiin waxaa waaye orodka ha ku sii daro dee ma isdhihi karno 100% bulshada wixii loo baahnaa iyo macallimiintii dhammaan inta waxbarashada ay khusayso way qabteen lama dhihi karo wax badan baa inoo laaban wax badan oo baahiyahaa jiro waxaan rabnaa dee culimaadudiinka iyo dhammaan intii ay waxbarashada khusayso in hadday garab istaag iyo la talin hadda intayna siinayaan iyo inka badan baa laga baahannahay waa aragnaa maanta farxadda noo muuqato ardaydii iyo qalinjibintii iyo dhammaan kasoo qaybgalkii aad bay farax nooga tahay wax xariim ma lahan culimmada ayaa horteyda dhammaysay waxay farxadda ahay diini iyo dhammaan
ardadii iyo wax dhammaantood maxaa dhameeyey culimmadii haddee aniga waalidiintu baan nahay waalidiin kastoo halkan ka soo qayb galay kuwa maqan dhammaantood waxaan leenahay meeshaan dadaal bay u baahan tahay dadaalkaasna inaan sii laba laabno baan aada u fiican maadaama ay tahay meel diin lagu dhigaayo alkacabsi lagu dhigaayo dadaal badan ba ay aad yay u baahan tahay marka aan dadaalno dhammaantiin ardayda iyo waalidiinta iyo culimmada halkan noogu bandhigaysa xafladda inaan dadaalno baa aad u muhiim ah aan dadaalno marxaladda saakin noo muuqata fastaqim kamaa amarta weeye udkhuluu fi salmi kaafata weeye raxmaddaas ilaah baa ku mahadsan falilaahi alxamdu rabbi asamaawaati wa rabbi alardi rabbi alcaalamiin allahaas mahaddaa lagu tilmaamay yaa iska leh laa malja walaa malja minka ilaa ilayka xaggiisaanu u cararaynaa ragga ka soo shaqeeyey culamaa u diinka akhyaarta taabiciinka yaa ku mahadsan ajarkaasna fi dunya waalaakhira allah uu suubiyo hooyooyinka soo xaadiray marxaladdan qiimaha badan oo ilaah inala midhaxsaday allaha noo siyaadiya waxaa mahad ku leh rabbi ajirkeedana waxaa iskale raggii ka soo shaqeeyey waxaan isleenahay saaka meeshaanu ka soo kacay toosh baan watay habeennin baan ka soo kacay anoo u soo socday tahniyada saaka meesha iiga muuqato qaa'im iyo xaadirbo sidaa baan u soo socday waxaan la soo kulmay marxalad qiimo badan oo ilaahay xaggiisa ka xusan waxaana ku mahadsan inta ka shaqaysay ajaran xasana maakitiina fiihi abadda allah ka siiyo ilaahay bay mahad u sugnaatay waxaan ogeysiinaynaa oo iclaam naga inta maqan oo baadiye jirta marxaladda saaka meesha tan iiga muuqata iclaamkeeda inaanu gaarsiino lagana maqan yahay dadkii baadiyaha ow ka dulumaatay fii baxrin dadkii ciyaaladii ay ku sugan yihiin waxaan ogeysiinaynaa meesha aanu gaarna marxaladdan qiimaha badan inay ka jirto waxaan ku dadaalaynaa in sha allahu biidni illaahi alkariim ayniyo u aragnaa xukmiyana aan meesha joogna aan uga shaqaynaynaa faa'iidada meesha taana naf iyo maalba inaan ku bixinno biidni illaahi alkariim in sha allahu tacaala gabagabadii xafladda waa kan maamulaha machadka sheekh maxamed cabdille bulow oo u mahadceliyey kasoo qaybgalayaasha kana warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu machadkani soo maray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan culimada iyo waalidiinta salaamiinta dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladdan qiimaha badan way ku qalin jebinayaan arday كاترسان مع التنبيه للعلوم الشرعية والعربية حتى أرى أن كان راسي كوان وقت أصاب الأرضي معك الرصاب الأرضي بشي سديدات لوضع كون لواتني كودي أي معك أصاب الأرضي وحان أصاب الأرضي فقد لا يرى ودعاء وقف في جامعة أصابها كمده ayaa soo bilaabay ayaan nahay in mutawada markaa arkeen baahida ka jirto deegaanka iyo xaafadda in macad ka shaqaynin oo keliya qaybta iskuulla macadu sharci ka jirin sidaa darteed ayay bilaabeen macad lagu baranaya diinta islaamka ayaa mutaantaa ay bilaabeen ilaahay mahaddii wuu hergelay wuu shaqeeyaa amarka halka ayuu kusoo bilaabtay sababtuu kusoo bilaabnay arrinta ayay ahayd macadkan wuxuu ka kooban yahay 6 sano ayuu ka kooban yahay 3 sano oo dugsiga hoose dhexe iyo 3 sano dugsiga sare 6 sano ayuu ka kooban yahay wuxuu hoose u ku xiran yahay dalab
هي رابطة المعاهد الشرعية الأهلية في الصومال وكقاطع منهج وحبرشة وحبرنا أرضية iyo shahaadooyinka loo bixiso oo macallimiinta shareecada oo Soomaaliya ku taala ay ku midaysiin talada ay ku midaysiin kamid ah halka ay ku xidhayaan shahaadooyinka iyo manhajka ku shaqeeya macallimiinta ka qaataa macallimiinta qaybo ku kooban yahay dhammaan qaybta dugsiga hoose dhexe ama sare u haya hadda intaan way joogaan waxaa alla amaadiinay maanta ay qalinjibinayaan dafcadii koowaad oy ka qalin bedelanayaan dugsiga dhexe kuna biirayaan qaybta dugsiga sare kuwa oo soo dhamaystay manhajkii dalada allah subxaanahu watacaala ee ku mahadsan marka koowaad marka labaad macallimiintii kasoo shaqeeyey waalidiintii ardadii juhdi baan soo bixisay ayaa ayagana haddaas ee u sugnaatay waxaan u rajeynaynaa in mataqaanaa inta u dhiman ay sii dhamaystirtaan say ugu biiraan jaamacadaha waddanka ka jiro oy u noqdaan kuwa tacliintooda heer sare ka gaaro birina mustaqbalka ummadooda anfaca marka waqtiga inoo kooban inaan soo koobo ayaan aad u jeclahay macadka warbixintiisa oo koobantaa ayaan kusoo koobayaa macadka halkuu ka shaqeeyaa wuxuu ka shaqeeyaa iskuulka kaaxa ka shaqeeyaa qamiiska jamacada ayuu shaqeeyaa sidaas darteed waxaa soo korortay baahi oo hore ku jirin ayaa lagu soo korortay muddo dhow ayaa kusoo korortay macadka iyo macaahidda waddanka ka jiro dhan sidaa ognahay misbaxda waxbarasho ay la socoto dowladda Soomaaliya qaybta wasaaradda waxbarashada waxay ilaamisay in iskuulaha lagu daro maalinta khamiista oo shanta beri shaqayn jireen mustaqil laga bilaabo ilaa arbacada ay shaqayn jireen laakiin saada weliisa ma ayna jirin qorshe asaga laakiin waa qorshe soo baxay in ay iskuulaha lix beri ay shaqeeyaan oo laga bilaabo sabti ilaa khamiis ay shaqeeyaan saysa magacanta ku shaqeyna waa khamiis iyo jumcada uu shaqayn jiray labadiisa gelinba maadaama ciyaarka shanta beri iskuulkii iyo dugsiga ku mashquulsan yihiin jaaniskaas ay maarka uu ka faa'iidaysanaya waxay ahayd inuu labadaas gelin dadka mataqaantaa aqali loo faa'iideeyo aqoonta sharciga la baro ayadina hadda oo laiskugu imaadayo khamiisi baan isla haysaa halkaa waxaa soo yartay maalinta jimcada keliya waa dareemi kartaa marka diinta islaamku halka tiirka u weyn adduunka waxa loo keenay biniaadanka loo umaa qalabtu ljina wal insa ilaa liyacbudu allah leeyahay oo adduunya aqra badbaadadeeda ku jirta ay tahay oo sababta marka haddaa adduunkan u joognayda haddaa tacliimteeda maalinta jimcada lagula soo qoobo inta kalena dee iskuulkii shaqooyin kale iska jiraan waad garanaysaa caqabadaas marka waa caqabada aad kusoo kortay wuxuu u baahan yahay marka maadaama xarunta iskuul ku shaqaynay ay noqotay xarun iskuul ay aheed labadii baan loo koray jaaniska in hadda iskuulkii lagu daray maalin ka mid halkaa culays badan baa ka jiro ayna nala qabaan macaahid badan oo waddanka ka jira laakiin waxaan ugu duwanahay macaahidda waxay leeyihiin goobo u qaas ay ku wax bannaan ha yaraata ardada way dhici kartaa inay qayb ka mid ka mashquulaan laakiinse qofka meesha u wax bannaan degan ha yaraata bannaan buu u mal wax bari karaa laakiin haddaba goobta wax lagu baraya in mataqaantaa lagu shaqaynayo oo iskuul ka shaqaynaya waxaa aad u yaraan doona in mataqaantaa qorshaad marka khamiis iyo jimcaha culays baan soo furo waxaa marka laga codsanaya qof kasta oo waxbarashada banaynaya sidaan macadka ugu helaynay xarun asaga iska leeyahay uu ku shaqeeyo macadka yaraad wuxuu maraa dafcadii kuwan soo saaray maama awalaa laga soo bilaa maantana alxamdulilah inaad dafcadii koowaad dugsi dhaxa ka baxaan dugsiga ku biiraan waqti soo dhow insha allah waxaan soo bilday cadda ka qalijinay dugsiga dhexe iyo dugsiga sare sanadyaha cusub ay soo socdaan maadaama dafcaadka dhan ay macadkaad u haayo caqabadaas yarta ayaa jirto taa wayna laga badbaadi karin in macadka boos asagu leeya dhulkiisa ku shaqeeyo u helo mas-uuliyaddeena waxayna saaran tahay dhammaan inta ka waxbarato macallimiinta waalidiinta iyo odayaasha culimada dhammaan waa mas-uuliin wala saaran inaan ka qayb qaadano sidaan u heleeynay boob
ubadkeena kusoo saarno oo tacliinta ku barno intaa ayaan kusoo qoraya dhammaan ugu mahadcelina inta kasoo qayb gasho xafladan iyo inta ku qalinjibiyeyso waalidiinta ardayda macallimada dhammaan aad bay wanaagsan baarakallahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Si kastaba ha ahaatee maxadka ayaa hadda lagu dhigaa goob iskuul ah taas oo ardayda ay kaga faa'iidaystaan fursaddan waxbarasho, balse taas beddelkeeda waxaa habboon in maxadka uu helo ama loo dhiso goob u madax bannaan maadaama uu yahay maxad aad u ballaaran bulshadana horumar iyo waxbarasho tayo leh ku soo kordhiyey.